If you use static allocation schemes, earlier only whenever you join the network, you have been allocated with either the time slot or you have been allocated with the channels, or else you are given a pseudo random code with which you are going to convert your original data into some other format and then you are going to transfer it. Adu static olaga. Adhe ನೀವು dynamic scheduling approaches na use ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ prior to transmission, either the central controlling system will inform you when you have to transfer, or you have to have a coordination between the other users. ನಿಮ್ದು ನೀವೇ ಓದೋರ್ ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಗಿದು ಈ ರೀತಿ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ random access protocols ಒಳಗ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Whenever you feel like transmitting, you're just sensing the cable. If it is free, then you're going to transfer. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಲಿಜನ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. That's what are the basic assumptions that are taken into consideration before proposing these algorithm or protocols ಅನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತೇವೆ. Time may be slotted or it may be continuous, and systems are given with the capability of sensing the cable, carrier sensing, and even collisions can be detected. You can even detect the collisions. So in this way, they have done some survey and they have assumed some points. On those basis, they have proposed a certain set of random access protocols, and we'll start with the first one, that is Aloha. Aloha start adaga actually there were no telephone cables existing irlilla, submarine telephone cables irlilla island olagadege, where there will be a central land and it is surrounded by water all around. So ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ದ ಹೊತ್ನಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, that was the main issue. And as a solution to that, they used short range radio frequency. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದು. Nowadays they are not available. Even mobile phones ಸಿಗುನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಲಿಗೆ antenna type provide ಮಾಡಿದ್ರು, which can detect the short range frequencies. So ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. There was a central controlling system over there to which one common upstream frequency na use ಮಾಡಿ data na transfer ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ central system ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, either it would broadcast or else it could go for the unicast. I hope you know what is broadcast and what is unicast. ಹೊಳಿ ಅವೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬಂದಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯುನಿಕಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ದ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಯೂಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯುನಿಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಐದರ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಅದು ಯಾರಿಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರು, ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರ್ಲಾರ್ದವರು ಬಿಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯುನಿಕಾಸ್ಟ್, ಬಂದಿರುವಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಐತಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ದೆನ್ ಇವನ್ ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇವನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಅದು ಬಂದು ನನಗ್ ಮುಟ್ಟೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದು ಹೋಗಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟೈತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ದ ಡೇಟಾ with an intention of providing that information to some system which is present in that network. ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಿರುವಂತದ್ದೇ ಒಂದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅದು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಎಲ್ಲಾರೊಳಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ, I am also one among all. If that message comes back to me, that means the same message is being transmitted to all the systems, and all the systems have received that message. All the systems have received means even the user, even the station which actually I wanted to transfer will also receive. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ ಆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಲೋಹಾನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
Okay. So as you can see, MAC, medium access control. MAC stands for medium access control. It starts in Pristine, Hawaii. One of the island place. Avaga, that Pristine can be interpreted as not having a working telephone system. That means at that moment of time during 1970s, they were facing a problem. Why they were facing problem in the communication? Because they did not have any telephone system. Telephone system irliಲ್ಲ. Telephone system ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ communication ಅನ್ನು carry out ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ means ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. They did not have any means for carrying out the communication. And to solve that particular problem, they started using the short range radios. This led to many problems. Thus, they found one solution. One solution ಅನ್ನು find out ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನದು solution ಅಂತಂದ್ರೆ short range radio frequency ನ use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. With each user terminal sharing the same upstream frequency. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದೇ frequency range ಒಳಗ data transmission ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರು. Upstream, downstream ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿದೆ. Upstream in the sense when you are sending the data, it is upstream. Downstream, when you are receiving the data, it is called as downstream. ನಾವು ಕಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ upstream ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ it is called as downstream. So the same frequency range was used by all the users for transmitting or sending the frames to the central computer. Ella terminals ಒಂದೇ frequency range ಅನ್ನು share ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. That means it is a shared medium. It is a shared medium where everyone using the same frequency band for transmitting the data to central computer. And it included a simple and elegant method to solve the channel allocation problem. This Aloha ಒಳಗ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರು. ಬಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. And this particular work was proposed by Abrahamson. ಈ particular work ಏನದಲ್ಲ Aloha, it was proposed by Abrahamson and it was proposed in the year 1970s. 1970 ಒಳಗನೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇದನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. And Aloha has been again divided into two types. One is pure Aloha and another one is slotted Aloha. ಒಂದು pure Aloha, ಇನ್ನೊಂದು slotted Aloha. As I explained in the last class about the basic assumptions, time can be treated as continuous or it can be treated as divided into slots. Now when time slices anta karitevalla, time can be considered continuously or it can be considered as the slice. Even transmission time ಇಲ್ಲ continuous ಆಗಿ ಒಂದು ಮುಗಿಯನ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಗಿಯನ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದೊಂದೇ ಪಾರ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಾಟ್, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲಾಟ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್. ಸೊ the basic assumption of time, which is either considered as a continuous or considered as a slotted, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಲೋಹಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಪ್ಯೂರ್ ಅಲೋಹಾ and slotted aloha ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. This is based on whether the transmission can be started whenever the user wants or it will be started only at the beginning of new slot. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯೂರ್. ಅದೇ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಅಲೋಹಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಹೊಸ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫ್ರೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. But one ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ಮೇಲೆ particular time ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೈತಿ and I am ready with the new frame. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೊಸ ಫ್ರೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೊಸ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸದ್ಯ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. I have to wait until this slot completes and a new slot begins. ಹೊಸ ಸ್ಲಾಟ್ ಶುರು ಆಗೋ ತನಕ ನಾನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಈ assumption ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ whether the data can be put on the cable as soon as the frame is constructed or you need to wait for a new slot to begin. ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಲೋಹಾನ ಪ್ಯೂರ್ ಅಲೋಹಾ ಮತ್ತು ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಅಲೋಹಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ.
One is pure aloha and another one is slotted aloha. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ diagrammatically represent ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. Okay, right? The basic idea of an aloha system is very simple. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಯೂಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂತೈತಿ and then it is going to forward it in either broadcast way or in a unicast method. The same is explained here. The basic idea of an aloha system is simple. Let users transmit whenever they have data to be sent. ಯಾವಾಗ ಯೂಸರ್ ಹತ್ರ ಡೇಟಾ ಇರ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ನಾ ಎಷ್ಟನೇ ಎಲ್ಲದಿನಿ ಟೈಮ್ ಏನದ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. as soon as you are ready with the frame, you just send that frame, you just put it onto the cable. Physical layer ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೈತಿ. there will be collisions of course and the colliding frames will be damaged. ನೀವ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಯಾವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹಾಕಿದಾಗ ನನ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಅವನು ಅದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. then what he will do, he will also put his frame on the cable without thinking anything. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಹೊಸ ಸ್ಲಾಟ್ ರೆಡಿ ಆಗೈತೋ ಇಲ್ವೋ, ಬೇರೆದವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. whenever your frame is ready, what you will do, you'll just put it onto the cable. and by doing that blindly, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ collisions ಆಗ್ತಾವ. and whenever collisions occur, of course the frames will be damaged. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹಾಯ್ದಾಗ ಈಗ ನೀವೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಯ್ದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ತೈತ, ಹಾಯ್ದವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ತೈತಿ. in the same way, when two frames collide with each other, both the frames will get damaged. Some of the data may be lost or it may be corrupted and both are of no use. ಎರಡು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. so they will be damaged. Senders needs some way to find out if this is the case. collision ಆಗೈತು, ಕೊಲೈಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಅದಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವೋ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕಳ್ಸಿರುವಂತ ಫ್ರೇಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟೈತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ ಸೆಂಡರ್. ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನೇ ರೀಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. for this reason, the sender needs to know whether the data has reached the destination in an intact form or it has undergone some collision. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟೈತೋ ಅಥವಾ ಕೊಲಿಜನ್ ಆಕರ್ ಆಗೈತೋ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? in the aloha system, after each station has sent its frame to the central computer, this computer rebroadcasts the frame to all the stations. ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೆ ಕಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ರೀಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. it is going to send the same frame to all the systems present in that network, and by that a sending station can then listen for the broadcast from the hub to see if its frame has gotten through. ಅದು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟೈತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. in other systems such as wired LANs, the sender might be able to listen for collisions while transferring. in a wired LANs ಒಳಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? it is wireless communication. you are not going for the wired. this is implemented on wireless. so wireless ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಂದು ನಮಗ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, okay, it has gone to all the systems, and among those all the systems even my destination is also one. ಅದೇ ನೀವು wired LAN ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, wired connections ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. you can sense the cable. that means you can hear to what is happening on the cable. ಎಲ್ಲರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಸೌಂಡ್ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಆಕರ್ ಆಗ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. and by that you will get to know that your message has not been received by the destination because it underwent a collision, and because of that the frame was destroyed. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗೈತಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಈ ಅಲೋಹಾನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಮರೈನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. and for that reason itself what they did, they used
new type of communication medium, which is short range frequency radios. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುವಂತ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. And for that purpose, you have to wait until you get back the data. Central system, which may be hub or which may be switch, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಬರೋವರೆಗೂ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಂದು ನಿಮ್ನ ಮುಟ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ಓಕೆ ಡೇಟಾ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟೈತಿ. ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತವರೆಗೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ there is something wrong. ಅದೇ ವೈರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ you can sense the cable. Once you put data onto the cable, you can sense it, whether it has reached the destination or there is some collision in between. ಅದು ಹೋಗಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮುಟ್ಟೋ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ತನಕ ನೀವು ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಏನಾರೆ ಇದು ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆದವು ಅಂತಂದ್ರೆ you need to retransfer it. If the frame was destroyed, the sender just waits a random amount of time and sends it again. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ರೀಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. The waiting time must be random or the same frames or the same frames will collide over and over. ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿರ್ಬೇಕು, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವ್ ಈಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಅದೇ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊಡಿ ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಆಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವೇಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಡಬೇಡ್ರಿ. 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 1. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಾರ್ ಸಮ್ extent you can avoid the collisions. Next, see here is the diagram. A, B, C, D, E. These are the systems or you can say users. And ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ತರ, they are frames. ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, so there is no collision. A ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ B started, because they are not waiting for anyone else or there is no communication between the users. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ತಾವೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. Because of that reason, see this particular frame, the frame that was sent by B has been completely damaged. ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ A ಜೋಡಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ D ಕಳಿಸಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೈತಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೈತಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೈತಿ. Whether the frame gets damaged by 20%, 30%, 50% or 90%, irrespective of that, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಜೊತೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಆಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. If it gets collided with other frame, that means ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟಾ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗೇ ಇರ್ತೈತಿ. So that needs to be retransmitted. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವಲ್ಲ, these are the frames which have not gone any collision, which have not undergone any collision. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಲ್ಲ, this indicates the collision. ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗೈತಿ, ಇದ್ರದ್ದು more than 70% ಅದ, ಇಲ್ಲಿ more than 80%, here also same. And these are the frames which have not undergone any of the collision. Ille frame size constant ada, but the time when they are going to send is not constant. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಫ್ರೇಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆದಾಗ ತಾವು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಲಿನ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಬರಬೇಕು, ಇದು ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, and then it is going to send, right? So frame generation in Aloha system, where the frames are all of the same length, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಇನೋದ, because the throughput of Aloha system is maximized by having a uniform frame size rather than by allowing variable length frame. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, throughput. There is a new word called as throughput. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ throughput ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾ? What do you mean by throughput?
Throughput means it is the ratio of packets sent to the packets received. ಈಗ ನಾ 10 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ 10ರೊಳಗ 5 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆದವು ಅಂತಂದ್ರ ಥ್ರೋಪುಟ್ 50% ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಬರೀ ರೀಚ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎರರ್ಸ್, ವಿತೌಟ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೊಲಿಜನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಥ್ರೋಪುಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಥ್ರೋಪುಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅವ್ರ, ಇನ್ ಅಲೋಹಾ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಅದ. ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್. And one more thing they are going to give, frame generation. ನೀ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ, ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದ್ ಫ್ರೇಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೇರೆ ಕೆಲಸನ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಲೋಹಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ರೆಡಿ. ನೀವೆಷ್ಟು ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತಾವು, ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಫ್ರೇಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಹೌ rapidly you need to generate the frames so that you can increase the throughput, number of packets sent to the number of packets received exactly at the receiving end. ಈ ರೇಷಿಯೋನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವು, ಅವು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಒನ್. Sorry. So ಈ ಥ್ರೋಪುಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ದೇ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಸೈಜ್. ಫ್ರೇಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಥ್ರೋಪುಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್. ಅ ಯೂಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಐದರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮೇಲಿಂಗಿಗೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್, ರಿಸೀವಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಟೈಪಿಂಗ್ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಟೈಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫ್ರೇಮ್, ಒಂದು ನೀವು ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಕಳಿಸಿರಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಅದು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟೈತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಐದರ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರ, ಟೈಪಿಂಗ್. ಏನಾರೇ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆನೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ವೆನ್ ದ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್, the user stops typing and waiting for a response. ನನಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಈಗ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಂಟರ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಗೋ ಟು ಅ ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಎದಕ್ಕೆ? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟೈತಿ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಕೊಲಿಜನರೇ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. The station then transmits the frame containing the line over the shared channel to the central computer and checks the channel to see if it was successful. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನವ, ಟೈಪಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, as I said, you are going to press the enter button. That enter button is going to provoke an action. That is, this line has to be sent to the central system, and now I'll be waiting. ಒಂದ್ಸರಿ ಎಂಟರ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ನೋ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಸೊ ದ ಯೂಸರ್ ಸೀಸ್ ದ ರಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟೈಪಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವಿ. ಇಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ, ನನ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ
then I'll go back to typing state. If not, the user continues to wait while the station retransmits the frame over and over until it has been successfully sent. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಆ ಲೈನ್ ಆ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ ಹೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ ಹೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೇ ರೀಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. Right. So, E basis male, they have given some of the notations as you can see in the next paragraph. N, G, P not, S, one heli, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು notations ಅನ್ನ use ಮಾಡ್ಯಾರ. So, what are those notations? What do they represent? And using those notations, how you are going to calculate the throughput of pure Aloha system. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯೂರ್ ಅಲೋಹಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥ್ರೋಪುಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಲಿಜನ್ಸ್ ಆಕರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕೊಲಿಜನ್ ವೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅರ್ಧ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. So it's better that I'll start it in a fresh class. ಈ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ next class ನಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಂತ. And when you come to next class ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ